नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण 9 में विषय हिंदी ने अंदर एक पहली कविता सरस मजानी आराधना ये सीखा। बधा ज कल्याण थाय, बधा ज भलुं थाय एवी सरस मजानी आ प्रार्थना, स्तुति, अभ्यर्थना, ईश्वर प्रत्येनी आपणी लागणी व्यक्त करवी के जेनी अंदर विश्वनु कल्याण थाय एवी सरस मजानी पहली कविता आपणे सीखी। अने लेसन में तमे एना प्रश्नों, ए काव्य, एना शब्दार्थ तमे लखता हशो। अने आपणुं लेसन घरे बैठा आपणे रेग्युलर चालू राखो। नोट ની અંદર રોજે રોજનું લેસન તમારે કરી લેવાનું। એ નોટમાં શું લખવાનું તો કે જે लेसन मोबाइल के अंदर फोटा स्वरूप फोटो मूकेलो होय पेज नो, ये पेज तमारे काव्य नो होय तो काव्य, शब्दार्थ होय तो शब्दार्थ एमांथी जोई अने पाकी नोट राखवानी। हिंदी विषयनी एक अलगथी नोट राखवानी એટલે સીધે સીધું તમારું જે હોમવર્ક છે એ પાકી નોટમાં લખાઈ જાય। હોમવર્ક પણ થઈ જાય અને આપણે એક વિષયની અલગ એસાઇનમેન્ટ બુક જેને આપણે પાકી નોટ કહીએ, એસાઇનમેન્ટ બુક પણ તૈયાર થઈ જાય। પહેલી કવિતાની શરૂઆતમાં તમને આપેલી માહિતી પ્રમાણે તમે કાવ્ય લખ્યું હશે। પછી એના પછીના આજના હોમવર્કની અંદર તમને જે આપેલું છે એ વિડિયો પછી જે ફોટા મૂકેલા છે એમાં એના શબ્દાર્થ પણ મૂકેલા છે અને શબ્દાર્થ પછી એના પ્રશ્નોના જવાબ પણ મૂકેલા હશે। કયા તો કે ગયા વિડિયો આપણે કાવ્ય પૂરું કર્યું એ વિડિયોના લેસનની અંદર મૂકેલા હતા આ શબ્દાર્થ અને પ્રશ્ન। એ શબ્દાર્થ તમારે જોઈ અને બાકી નોટમાં લખી દેવાના અને પ્રશ્નોના જવાબ એ વિડિયો સાંભળીને તમને આવડી જાય એવા છે, સરળ છે। ये प्रश्न लखी और जवाब हमारे नोट में लखवा ये तुम्हारी नोट थी आपकी क्लियर। रोजे रोज आ लेसन तमारे करवानुं। हवे आज आपणे बाळको शीखवानुं छे बीजो पाठ। हिंदी में केटलामो पाठ? बीजो। सरस मजानो छे। पहेली कविता केम सारी हती? सरस मजानी कविता हती। समग्र मानव जातनुं कल्याण केम थाय एवा गुण शीखवती कविता हती। तो आपणे माणस कहेवाय। बीजो पाठ छे एक ऐतिहासिक घटना उपरथी लीधेलो छे। इतिहास के अंदर एक घटना बनी गई है। घणी वखत आपणे सांभळेला राजा महाराजाओ के पोताना उसूल, पोताना नियम, पोताना संस्कार, पोतानुं जे जीवन छे एनी अंदर चोक्कस सत्यनुं पालन करीने जीवन जीवता होय छे। एटले ए न्यायप्रिय हता। ए शासको केवा हता? न्यायप्रिय हता। केटला बधा शासको छे एमांना एक शासक हता सम्राट अशोक। सम्राट अशोक नाम તમે બાળકો સાંભળ્યું હશે। આપણા દેશના મહાન એક રાજા હતા। એ सम्राट અશોકની ઐતિહાસિક કથા એ આપણા પાઠનો વિષય વસ્તુનો મૂળ ભાવાર્થ છે। એની પહેલા આપણે જોઈ લઈએ આપણા લેખક છે શ્રી સુદર્શન। એનો લેખક પરિચય જોઈ લઈએ। જન્મ સન 1896 ઈસવીસન, નિધન સન 1968 ઈસવીસન। सुदर्शन जी का जन्म मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। जो कवि नो परिचय, कवि का परिचय, परिचय मूल नाम कोनु तो के बद्रीनाथ शर्मा हतु। मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा, बद्रीनाथ शर्मा। कोनु? सुदर्शन से साहित्यिक नाम छे। एनु मूल नाम कयुं छे तो के बद्रीनाथ शर्मा छे। એટલે જો કદાચ પરીક્ષામાં પૂછાય કે ભાઈ સુદર્શન जी का मूल नाम क्या था, अथवा तो एक प्रश्न पूछे कि बद्रीनाथ शर्मा का साहित्यिक नाम लिखिए तो आपने श्री सुदर्शन लखवानुं छे। एनुं साहित्यिक नाम से मूल नाम ए बद्रीनाथ शर्मा है। आपका जन्म 1996 ईस्वीसन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था।
जन्म 1896 ईस्वीसन, जन्म 1896 ईस्वीसन ए वर्षनी अंदर एनो जन्म थयो हतो अने पंजाब जे राज्य छे स्थल कयुं जन्म स्थल कयुं तो के सियालकोट के कयुं राज्य तो के पंजाब राज्य पंजाब राज्यना सियालकोट गाम शहर तालुका जिला आ सियालकोट जे शहर छे गाम छे एनी अंदर एनो जन्म थयो। कोनो बद्रीनाथ शर्मा सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया। यानी लखवानी जे लेखनी है ए बचपन से ही लेखन कार्य शुरू किया। बचपन से ही लेखन कार्य शुरू किया। नाना हता त्यारे बचपन એટલે કે બાળપણ નાના હતા ત્યારથી જ લખવાની કલા લેખક તરીકે શરૂ કરી દીધી। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। एने मोटा भागे कहानियों लखेली है। नानपणमांथी जे लखता ए વધારે પડતી સાહિત્યિક કલમ એને કોના પર ચલાવી છે તો કે કહાની ઉપર। જેને પુષ્પલતા, સુપ્રભાત, પરિવર્તન, પુષ્પલતા, परिवर्तन आ बधी एनी कहानीओ छे। कहानी मतलब तमे जानो छो गुजराती में आपणे जेने वार्ता कहीए छीए। कहानी એટલે કે વાર્તા, વાર્તાને હિન્દીમાં શું કહેવાય તો કે કહાની। परिवर्तन, पनघट, नगीना। परिवर्तन, पुष्पलता, पनघट અને નગીના। पनघट, नगीना आ बधा शुं छे एना तो के कहानी संग्रह। एने एक उपन्यास पर लखेलो छे। उपन्यास એટલે जे चरित्र आपेला होय, जे पात्र आपेला होय, ए पात्रનું આખે આખું જીવન એની અંદર મૂકેલું હોય તેનું નામ ઉપન્યાસ। એ આખે આખું પુસ્તક જ હોય છે। સળંગ એક પુસ્તક એક આખી સળંગ કહાની આપણે બતાવો। કહાની છે એ જીવનનો કોઈ એક હિસ્સો, એક ભાગ બતાવો, આખું જીવન ન બતાવો। એની અંદર જીવન ચરિત્ર ન હોય કોઈ પાત્ર, માત્ર એક જીવનની અંદર બનેલી એક ઘટના, એ કહાની હોય છે, નાની હોય છે, એટલે વિસ્તૃત હોતી નથી। જ્યારે ઉપન્યાસ છે એ ઉપન્યાસ એ ઘણા બધા પાત્રોની ઘણી બધી કહાનીઓ આખે આખું જીવન એની અંદર મૂકેલું છે એવું એક એને उपन्यास લખેલું છે। ગુજરાતીમાં આપણે એને નવલકથા કહીએ। ઉપન્યાસનો અર્થ શું થાય તો કે નવલકથા। ઉપન્યાસ આપણે એને ગુજરાતીમાં શું કહીએ નવલકથા। ગુજરાતીમાં જેમ કહાનીને વાર્તા કહેવામાં આવે એમ ઉપન્યાસને નવલકથા કહેવામાં આવે। એની એક માત્ર उपन्यास नवलकथा लखेली है हिंदी में। कोने सुदर्शन एनु नाम शुं छे तो के भागवंती। आ भागवंती नामनु उपन्यास ए सुदर्शनजीए लखेलुं छे। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। हवे आ पाठ में अंदर आपने लेखक ए शुं शीखवे छे एनो बोध कयो छे એટલે એની અંદર જે પાત્રો મૂકેલા છે એ પાત્રની આપણે વાત કરીએ તો પાઠની અંદર એને એક સમ્રાટની વાત કરેલી છે। કોણ તો કે સમ્રાટ
अशोक की ऐतिहासिक घटना। सम्राट अशोकना जीवनमां एक ऐतिहासिक घटना बनी ये आपणा पाठनी अंदर मूळ मुद्दो छे। सम्राट अशोक महान राजा था, न्यायप्रिय राजा था, प्रजावत्सल राजा था, पण एना जीवनमां तो घणी बधी घटनाओ बनी, पण एक सरस मजानी घटना सम्राट अशोके अनुभवी ए નું વર્ણન આપણા લેખક શ્રી સુદર્શને આ પાઠની અંદર કરેલું છે। એમાંથી આપણે શીખવાનું છે ન્યાયપ્રિયતા પાઠ। મૂળ હેતુ આ પાઠનો ન્યાયપ્રિય શીખવે છે આપણે। એટલે सम्राट अशोक એ एक न्याय मंत्री की खोज जो सम्राट अशोक न्याय मंत्री की खोज में न्याय मंत्री की खोज में खोजना એટલે ગોતવું શોધવું खोजना मतलब गोतવું खोजना खोजना એટલે કે શોધવું અથવા તો ગોતવું। હવે सम्राट अशोक एक एवा न्याय मंत्री राजा महाराजाओं पहला बे अलग अलग मंत्रीओ राख्या आखा राज्य नु सुशासन करवा माटे सारा एवा शैक्षणिक आज पण जे रीते आपणा देशनी अंदर अलग अलग मंत्रीमंडळनी अंदर अलग अलग विभागनी अंदर ए कामगीरी करता होय छे। कोई शिक्षण मंत्री होय, कोई कायदा मंत्री होय, कोई आरोग्य मंत्री होय, कोई वन विभागना मंत्री होय, कोई संरक्षणना मंत्री होय। आनु कार्य शुं होय तो के जे मेन विभाग आपे होय ए विभागने विकसित करवा अथवा तो एमां कोई खामी होय तो दूर करवानुं एनुं कार्य होय छे। पण एनी अंदर क्यांय कोई अन्याय न थाय आ एने काळजी राखવાની ए वर्गीकृत કરવામાં આવે। अलग अलग मंत्रीओने अलग अलग काम સોંપવામાં આવે। હવે न्याय मंत्रीનું કામ શું કે ક્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને અન્યાય થાય તો ન્યાય અપાવવો આ કામ કોનું ન્યાય એ આ બધી જ બાબતો રાજાને અંડરમાં ચાલતી હોય છે। રાજા એ સર્વશ્રેષ્ઠ સર્વસત્તાધીશ એ રાજા હોય છે। રાજા એ આવા મંત્રીઓની નિમણૂક કરે છે કે ભાઈ આ અને ન્યાયનું કામ કરવાનું છે, આને રાજ્યની અંદર શિક્ષણનું કાર્ય કરવાનું છે, આને વૃક્ષોનું જતન કે પર્યાવરણનું કામ કરવાનું છે, આને આરોગ્યનું કામ કરવાનું છે, આને કાયદાનું પાલન કરવાનું છે, આને વિજ્ઞાન કે સંશોધનનું કામ કરવાનું છે। આ બધી જ બાબતો એ રાજાએ નક્કી કરેલા મંત્રીઓને સોંપવામાં આવે। એવી રીતે જ્યાં સુધી કોઈ આવો વ્યક્તિ શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ રાજાને ન મળે ત્યારે રાજા શું કરે એ કામ ખુદ રાજા પોતે એ જવાબદારી ઉઠાવે। એટલે सम्राट अशोक એ એવી વાત કરે છે લેખક આપણને કે શરૂઆતમાં सम्राट अशोक પાસે આવી કોઈ વ્યક્તિ નજરમાં ના કે ભાઈ મારે ન્યાયનું કામ છે ને અઘરું છે, કેમ કે ન્યાય એ ધર્મ નીતિ અને સદાચાર સાથે જોડેલી વાત છે। એમાં ક્યારેય કોઈ અન્યાય ન જ થવો જોઈએ। ન્યાય એટલે ન્યાય થવો જોઈએ। એમાં ઘણી બધી વિચારસરણી માગી લે, ઘણી બધી આપણી કસોટી લઈ જાય બુદ્ધિની, સત્યની, નીતિની, ધર્મની આ બધી પરીક્ષાઓ એ ન્યાયાધીશની કામગીરીની નીચે આવે। એટલે એવો એક સારો ન્યાયાધીશ મળે એ હેતુથી सम्राट अशोक एक દિવસ પોતાની નગરીમાં પોતાના રાજ્યમાં એક ન્યાય મંત્રીને શોધવા માટે નીકળે છે। उनकी खोज के लिए निकलते न्यायाधीश की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उन्हें न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न धर्म। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इन प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया। हवे राजाए आ कहानी ए ऐतिहासिक बाबत आपने ये शीखवे छे सम्राट अशोकनी कि हवे पछीनी जे नवी पेढ़ी छे एने न्याय तरीके जो પોતાનું જીવન જીવવું હોય તો પોતાએ કેવું જીવન જીવવું જોઈએ, સારું જીવન કયું, ન્યાયાધીશ જે આપણને સૂચન કરે એ આપણા જીવનમાં પાલન છે કે કેમ, આપણે કેવું જીવીએ છીએ એ વસ્તુ બાળકો જોડે છે, પણ કેવું જીવવું જોઈએ એના માટેના પાઠ છે। આપણે આવા પાઠ શા માટે શીખીએ, આરાધના કવિતા શા માટે શીખીએ,
આપણે કેવું જીવન જીવીએ છીએ અથવા તો આપણે કેવા છીએ એની વાત નથી, એ વસ્તુ જુદી છે, પણ કેવું જીવન જીવવું જોઈએ, આપણે કેવા હોવા જોઈએ એ રસ્તો આપણે આ બતાવે છે કે આપણું જીવન આવું જ હોવું જોઈએ, આપણે આવું જીવન જીવવું જોઈએ. એ માર્ગ, એ રસ્તો આપણને બતાવે છે, પથ આપણને બતાવે છે, આપણે માર્ગદર્શક છે, આપણે પાથ છે આપણા જીવન. એટલે લાઈફ ટાઈમ આજીવન કાયમી આ બધી બાબતો આપણે યાદ રાખવાની છે. પાઠ શીખી ગયા પછી આપણે પ્રશ્નો લખી અને પાઠ ભૂલવાની વાત નથી. આપણા જીવનમાં એ ગુણ આવી જવા જોઈએ. ન્યાયાધીશ શું કાર્ય કરે છે તો ન્યાયના ગુણ આપણામાં હોવા જોઈએ. એટલે એક વખત છોકરા પાઠની શરૂઆત થાય ત્યાંથી તમને એની કહાની સ્ટોરી એવી છે કે એક દિવસ સમ્રાટ અશોક એના રાજ્યનું ન્યાયતંત્ર સંભાળે એવા વ્યક્તિને શોધવા માટે નીકળે છે. જેવા એ શોધમાં નીકળે છે તો એક વ્યક્તિની મુલાકાત રાજાને થઈ જાય છે અને એ વ્યક્તિના વિચારો રાજાને પસંદ પડી જાય છે અને એવું લાગે કે ખરેખર આ વ્યક્તિ એ આપણા દેશનું ન્યાયનું કાર્ય કરી શકે એવી ક્ષમતા ધરાવે છે, આમાં એવી યોગ્યતા છે. એ વ્યક્તિ હતો કોણ તો કે શિશુપાલ. એક બ્રાહ્મણ છે શિશુપાલ. शिशुपाल से सम्राट अशोक की मुलाकात, सम्राट अशोक की मुलाकात आके आपको पाठ के शुरू. सम्राट अशोक न्यायमंत्री ने शोधवा માટે નીકળે છે કે કોને ન્યાયમંત્રી બનાવવું, સારા શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિત્વ એવું હોવું જોઈએ કે આખા રાજ્યના લોકોને ન્યાય આપી શકે, ન્યાયનું કામ કરી શકે, ન્યાયાધીશ એ બની શકે. આજની ભાષામાં આપણે જેને જજ કહીએ છોકરાઓ, એ જજનું કામ શું છે? ન્યાય આપવાનું. એટલે એ આજની ભાષામાં જજ, પહેલાના જમાનામાં એ કામ કોણ કરતું? ન્યાયમંત્રી. એટલે ન્યાય આપવાનું કામ કોણ કરી શકે એમ છે તો યોગ્ય વ્યક્તિ કોણ એને ગોતવા માટે सम्राट अशोक પોતાની નગરીમાં જાય છે. ત્યાંથી આપણો પાઠ શરૂ થાય. જો संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया. कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा. संध्या के साथ सांझનો સમય હતો. એને શું કીધું તો કે સંધ્યા એટલે કે સાંજ. આપણે જેને સૂર્ય અસ્ત કહીએ એ સમય, સૂર્યાસ્તનો સમય, સૂર્યાસ્તનો સમય, સાંજનો સમય હતો, સંધ્યાનો સમય હતો. એવા સમયે એક વ્યક્તિના ઘરે કોઈ એક ઘરનો દરવાજો ખટખટાયો. એટલે અંદરનો જે વ્યક્તિ હતો એને એવું કીધું કે કોણ છે એમ કરીને દરવાજો એને ખોલ્યો. ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा कि घर कौन होतु तो के ब्राह्मण शिशुपाल. ब्राह्मण शिशुपाल के घर गया. कौन? सम्राट अशोक. सांझना समये, सूर्यास्तना समये सम्राट अशोके शिशुपालना घरे जाई અને દરવાજો ખટખટાયો. એને ખબર નથી કે શિશુપાલનું નામ છે, એનું ઘર છે, એના વિશે કંઈ જ માહિતી નથી. પણ સાંજ પડી ગઈ હતી, રાત્રે થવાની તૈયારી હતી, એટલે એ દરવાજો ખટખટાવે છે. એ બધી જ વાત એ સમ્રાટ અશોક રાજા એ શિશુપાલને પણ કરે છે કે એ શા માટે ઘરે આવ્યા છે. दरवाजा खोलते हुए पूछा. एक परदेसी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? એટલે જેવો દરવાજો ખટખટાયો એટલે શિશુપાલે દરવાજો ખોલ્યો, થોડોક દરવાજો, અને પછી પૂછ્યું કોણ છો? એટલે બહારનો જે વ્યક્તિ હતો એને એવું કીધું છોકરા કે હું એક પરદેશી છું અને અત્યારે સાંજ પડી ગઈ, મારે એક રાત્રિ માટે આશ્રય જોઈએ છે, તો શું હું તમારા ઘરે એક રાત્રિ રોકાઈ શકું છું? મને તમારા ઘરમાં આશ્રય મળી શકશે? આવું એ વ્યક્તિએ પૂછ્યું. जैसे शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था. उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है. अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा. आइए पधारिए. એટલે
જે શિશુપાલ હતો એને દરવાજો ખોલ્યો, કોણ છે? એટલે બહારના વ્યક્તિ કે હું પરદેશ શિશુ, સાંજ પડી ગઈ, રાત્રે થઈ ગઈ, એક રાત તમારે ઘરે રોકાવું છે, તો શું રોકાઈ શકું? મને આ આશ્રય મળી શકશે? એટલે શિશુપાલ જે ઢોર હતું એને એવો જવાબ આપ્યો કે સારી વાત છે, સૌભાગ્યની વાત છે કે અતિથિ મારા ઘરે પધારે. એને જોયું કે ભાઈ મારે કોણ છે? ખોલ્યો તરત એને દ્રષ્ટિ કોની ઉપર પડી કે નવયુવાન એ દરવાજાની પાસે ઊભો ને એ ને જોઈ અને એને એના ઘરની અંદર રહેવાની માગણી કરી. સવાર સુધી સવાર તે જતો રહેવાનો છે. એટલે શિશુપાલે કીધું મારા સૌભાગ્ય, તમે મારા અતિથિ છો. અતિથિ જેની કોઈ તિથિ નિશ્ચિત અને ઓળખતાના આપણે ઘરે આવીએ છો એને અતિથિ કહેવાય. એટલે આપણે મહેમાન છે, આપણે આપણી સાંસ્કૃતિક પરંપરા પણ એવું કહે છે કે અતિથિ દેવો ભવ. જેવી રીતે માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, એવી રીતે અતિથિ દેવો ભવ. અતિથિને તો આપણે ઈશ્વર સમાન ગણીએ છીએ. જો કોઈ વ્યક્તિ અજાણી વ્યક્તિ આપણે ઘરે આપણે કાંઈ જ ખબર નથી, ઓળખીતી આવે ને આપણા ઘરમાં ઘરની અંદર રહેવાનો આશ્રયમાં આવે તો આપણા માટે એ ઈશ્વર સમાન છે, ભગવાન સમાન છે, દેવ સમાન છે. અતિથિ દેવો ભવ. એ જ પરંપરા પ્રમાણે બ્રાહ્મણ શિશુપાલે કીધું કે મારા સૌભાગ્ય કે અતિથિ મારા ઘરે આવે. સારી વાત છે, પધારો. એટલે એમ કરીને પોતાના ઘરની અંદર લઈ જાય છે. હાર્દિક સ્વાગત કરીને એની અંદર પોતાના ઘરની અંદર એને આશ્રય આપે છે. અને એની સાથે એવું કહે છે કે ભાઈ મારું સારું ભાગ્ય, મેરા ઘર પવિત્ર હો જાય. એવું કોણ કહે છે? શિશુપાલ. મેરા ઘર પવિત્ર હો જાયેગા, પવિત્ર હો જાયેગા. શા માટે? તો કે અતિથિ આવવાથી એવું કહે છે. અતિથિ के आने से, अतिथि के आने से. આ એક આપણી ભારતીય અને સાંસ્કૃતિક પરંપરા છે કે અતિથિ આવે તો દેવ સમાન છે, આખું ઘરે પવિત્ર થઈ જાય છે. એ સારી બાબત છે. એટલે એને આવકાર આપે છે અને એનું સ્વાગત પણ કરે છે. સ્વાગત, તમે મારા અતિથિ છો, મારા ઘરમાં તમારું સ્વાગત છે એમ કરી આવેલા નવયુવાનને શિશુપાલ પોતાના ઘરની અંદર લઈ જાય છે. अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया. એને ઘરમાં લઈ જાય છે શિશુપાલ અને આદરપૂર્વક, માન સન્માનપૂર્વક એને ઘરની અંદર લઈ જાય છે, એનો સત્કાર પણ કરે છે. फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे. शिशुपाल ने कहा आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था. वह बोला दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है. शिशुपाल बोले अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते. जेवा अंदर लई गए પછી બે વ્યક્તિ બેઠા, આવેલું છે નવયુવાન હતો એક અને શિશુપાલ. બે કઈ ચર્ચા કરે છે, વાતો કરે છે. એટલે શિશુપાલે કીધું કે આપણા દેશની અંદર, આપણા રાજ્યની અંદર હમણાં અરાજકતા ફેલાઈ છે, અન્યાય બહુ થાય છે. એટલે આવેલો યુવાન છે એ એમાં સહમત થતો નથી, ના પાડે કે નહીં ભાઈ એ ખરેખર સાચી વાત નથી. ન્યાય પ્રિય જે ન્યાય થાય છે આપણા દેશમાં, આપણા રાજ્યમાં, આપણી નગરીમાં બરાબર આવે છે. કેમ કે કિસી કા દોષ નિકાલના તો સુગમ है, જો એવું લખેલું છે. કદાચ પ્રશ્ન છે કોઈની ભૂલ શોધવી, કોઈનો દોષ શોધવો એ તો સરળ છે. ભાઈ કામ કરી બતાવવું અઘરું છે. પેલા યુવાને શું કીધું શિશુપાલને કે ભાઈ તમારા અહીં બેઠા બેહીને આપણે વાતો કરવી કે ભાઈ અરાજકતા છે, અન્યાય થાય છે, આવું થાય છે, એ ભૂલવું તો સરળ છે, પણ ન્યાય કરવો ને આ અઘરું કામ છે. ન્યાય એનું કામ એ અઘરું છે, કઠિન છે, મુશ્કેલ છે, એવું પેલા યુવાને કીધું. તો શિશુપાલનો જવાબ આપ્યો કે ભાઈ જેને મુશ્કેલ લાગતું હોય એને લાગતું હશે કદાચ, મને એ કામ મુશ્કેલ લાગતું નથી. મને ન્યાય કરવાનું કામ એ સરળ લાગે છે. એમાં ક્યાં કોઈ અઘરું કામ છે? જો કોઈ ભૂલ કરે અથવા તો જે ગુનો કરે એને દોષ હોય તો એને સજા મળવી જ જોઈએ. અને જો કોઈ નિર્દોષ હોય, જેને કોઈ ગુનો નથી, કોઈ અપરાધ નથી, તો એ નિર્દોષ જ થવો જોઈએ. માની લો કોઈ ચોર એ ચોરી કરે તો જેને ચોરી કરી છે એને સજા થવી જોઈએ, અને એ જ વ્યક્તિ હોવો જોઈએ જેને આપણે સજા કરી, ચોર જ હોવો જોઈએ. આ બધી ન્યાયની વાતો એ બે કરે છે, શિશુપાલ અને આવેલો જે નવયુવાન છે તે. એટલે શિશુપાલ એવું કહે છે કે મારા માટે ન્યાયનું કામ અઘરું નથી, સરળ છે. જ્યારે
આવેલું યુવાન કે છે એ કામ અઘરું છે, બોલવું હેલું છે, કામ કરવું અઘરું છે. તો આ અવસર સાથે શિશુપાલે કીધું કે જો મને કદાચ આ અવસર મળે ને તો તક મળે. અવસર મતલબ કે તક. શિશુપાલે કીધું કે અવસર મિલે, અવસર મિલે. અવસર મતલબ શું થાય તો કે તક મળે તો ન્યાય કા કાર્ય करके दिखादू. એને એવું કીધું શિશુપાલે કે ભાઈ આ અઘરું નથી મારા માટે. જો મને આ ન્યાય આપવાનું કાર્ય જો મને સોંપવામાં આવે તો મારા માટે સરળ કામ છે, હું કરી જ દઉં. ન્યાય કોને કહેવાય એવું સાબિત કરી દઉં અને કામ સરળતાથી થઈ શકે તેમ છે. એટલે ઓલા યુવાને કીધું કે ભાઈ તો તમે અવસર ચાહો છો, આ તક તમને મળે તો તમે કામ કરી શકો. આ કામ તમને સોંપવામાં આવે, આ જવાબદારી તમને સોંપવામાં આવે, જવાબદારી તમે નિભાવી શકો. હા, અવસર ચાહતા. એટલે શિશુપાલે જવાબ આપ્યો કે હા, જો મને આ અવસર મળે, મને આ તક મળે, મને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવે તો આ કામ ચોક્કસ પ્રકારે સારી રીતે કરી શકું. फिर कोई अन्याय नहीं होगा. जो युवाने हम प्रश्न पूछो कि भाई તમે જો આ ન્યાયાધીશનું કામ કરો, ન્યાયમંત્રીનું કામ કરો તો પછી હું કોઈ અન્યાય થઈ જ થાય એવું તમે માનો છો? બિલકુલ નહીં. આત્મવિશ્વાસથી બોલે છે શિશુપાલ. કેટલીક આત્મવિશ્વાસ યુવાનને જવાબ આપ્યો કે બિલકુલ નહીં, કે ન થતો અન્યાય કેવી રીતે થઈ શકે? આપણે જ્યાં એ ન્યાય અને અન્યાય ઉપર હોય છે એટલે આપણે ખબર પડી જાય કે આ ન્યાય છે, આ અન્યાય છે, આ સત્ય છે, આ અસત્ય છે, આ સાચું છે, આ ખોટું છે, ખબર જ પડી જાય. એટલે પછી ક્યારેય કોઈ ઉપર અન્યાય નહીં જ થાય, ન થવાનો. આવા આત્મવિશ્વાસથી શિશુપાલ આવેલા નવયુવકને કહે છે कोई अपराधी दंड से न बचेगा. આ યુવાને પાછું જવાબ આપ્યો કે તો પછી તમને આ જવાબદારી સોંપવામાં તો કોઈ અપરાધી દંડથી નહીં બચી શકે. એટલે જે કોઈ અપરાધ કરશે, ગુનો કરશે, ચોક્કસ પ્રકારે તમે સજા કરશો. કોઈમાંથી બચી નહીં શકે. તમે શોધી જ લેશો, તમે ગોતી લેશો તમે ત્યાંથી દંડ કરવા માટે. કોઈ ગુનેગાર હોય શું કરે? સ્વાભાવિક છે, ગુનો કર્યા તો અપરાધ કરે શું કરે? છુપા. એ તો કે જાહેર તો કરવાનો છે. કોઈ ક્યારેય પણ ચોરી કરે, ચોર છે બાળકો, એ શું કરવાનો છે? એ કોઈને ખબર ન પડે એવી રીતે ગુપ્ત જગ્યાએ હોય જાય અથવા તો એ કોઈની નજરમાં ના આવે એવી રીતે જ ચોરી કરશે. તો આપણે કેમ પકડ હોય ને કે ભાઈ આ જ ચોર છે? આપણે કેમ ખબર પડે કે ચોરી તો થઈ, કોણે કરે એ કેમ ખબર પડે? આ કામ અઘરું છે, ગોતવો કેમ? એટલે અત્યારે આધુનિક યુગની અંદર આપણે જાણીએ છીએ ભાઈ સીસીટીવી કેમેરા આવી ગયા, આ બધી ટેકનોલોજી આવી ગઈ, મોબાઈલ એના નેટવર્ક અથવા તો એ ક્યાં છે એના બધા જ ડેટા સહિત એ આપણે જાણી શકીએ કે આ વ્યક્તિ ક્યાં છે. પણ એ સમયમાં એવું કઈ હતું નહીં. એટલે અત્યારે તો કદાચ કોઈ અપરાધીને પકડવામાં સરળતા રહે છે, આ ટેકનોલોજી છે. એ સમયમાં ટેકનોલોજી કાંઈ હતી જ નહીં. અને અપરાધીને પકડો તો કેમ? અઘરું તો હતું. છતાં પણ શિશુપાલ એમ કહે છે કે હું એક પણ અપરાધીને સજા કર્યા વગર ન જ જવા દઉં. સજા થાય જ અને એને ગોતી જ લઉં, મતલબ કે શોધી લઉં. कोई अपराधी दंड से न बचेगा. बोला युवाने पूछ्યું કે તો કોઈ અપરાધી ગુનેગાર એ દંડથી છટકી નહીં શકે? જેનો જવાબ આપ્યો શિશુપાલે નહીં. એટલા આત્મવિશ્વાસ કે નહીં બચે. એક પણ અપરાધી દંડથી બચી શકશે નહીં. હું ચોક્કસ પ્રકારે સજા કરી શકજો. परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा यह बहुत कठिन काम है. એટલે જે આવેલો યુવાન હતો કીધું કે તમને લાગે પણ ખરેખર કામ અઘરું છે, તમે ધારો એટલું સરળ નથી. ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा. એટલે શિશુપાલે એવું કીધું કે એક બ્રાહ્મણ માટે કોઈ જ કામ અઘરું નથી. એટલે એમ કીધું શિશુપાલે કે मेरे लिए न्याय का कार्य कठिन नहीं है. कठिन એટલે કે મુશ્કેલ નથી, કઠિન नहीं. આવું કોને કીધું? શિશુપાલ. કોને કીધું? શિશુપાલ. એ કોને કહે છે? આવેલા યુવાન. એમાં મારા માટે ન્યાય કરવો એ કોઈ અઘરું કામ નથી. ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर रख दूंगा.
ભૂમિકા બજાવના એટલે ચોક્કસ પ્રકારે न्याय સ્થાપીને જ ઊભું રહેશે। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले, फिर कुछ देर बाद वे सो गए। એટલે જે આગળ નવયુવાન હતો પરદેસી એના ઘરે એક રોકાવાનો હતો એ હસ્યો મુસ્કુરાના એક હસ્યો પણ કાંઈ જ બોલ્યો નહીં। પછી એ બંને વાતો કરતા કરતા બંને એ સૂઈ ગયા। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक। હવે આ ઘટના બની ગઈ તો પરદેશી લોકો શિશુપાલ વિશે વાતચીત કરી કે આ રાજા વિશે ન્યાય વિશે અન્યાય વિશે આ બધી વાતો કરી એટલે શું ગયા સવારથી નવયુવક એક રાત્રિ પૂરતો તેના ઘરે તો જતો રહ્યો। આ ઘટના બની ગઈ પછી તો યુવાન એના કામે લાગી ગયો, શિશુપાલ એના કામે લાગી ગયો। થોડા દિવસો વયા ગયા વીતી ગયા પછી રાજાના સૈનિકો સિપાહીઓ શિશુપાલને ઘેર આવ્યા। શિશુપાલને ઘરે આવીને શિશુપાલે કીધું કે તમને રાજા બોલાવે છે, રાજાનો આદેશ છે, રાજાનો હુકમ છે, અત્યારે તરત જ તમારે રાજાની સામે હાજર થવાનું છે, ઉપસ્થિત થવાનું છે। શિશુપાલને તો શરૂઆતમાં થોડો ડર લાગ્યો કે રાજા મને શા માટે બોલાવતા હશે, મારે એના શા માટે જવાબ થતો હશે। બોલો યુવાન તે દિવસે મારે ઘરે આવ્યો તો મેં કે રાજા વિશે વાતો કરી કે રાજ્ય વિશે અન્યાય છે, નામ છે, તેમ છે, અથવા તો આપણા દેશની અંદર ન્યાય ક્રિયતા નથી, અરાજકતા ફેલાઈ, અન્યાય ફેલાઈ, એવી વાતો મેં કરી। એ વાત આ યુવાને રાજાને તો નહીં કરી દીધી હોય ને, આવું મનમાં એને વિચાર્યું શિશુપાલે। એ યુવાને આવી મારી બધી વાતો રાજાને નહીં કરી હોય ને અને રાજાને કરી છે એટલા માટે રાજાને બોલાવતા હશે કે ભાઈ તું આપણા રાજ્યના શા માટે વાતો કરે છે, એવી શંકા માત્ર એવી વિચાર સરની એના મગજમાં આવ્યો કોના શિશુપાલ। પછી એ સૈનિકો શિશુપાલને લઈ અને રાજાની પાસે જાય છે અને રાજાને મળે છે। જેવા રાજાને મળે છે એટલે તરત જ તેને જોઈ અને આશ્ચર્ય થાય છે શિશુપાલ કે સમ્રાટ અશોક રાજા જે છે પહેલી વખત શિશુપાલ રાજાને મળી ગયો છે, પહેલી વખત એને દરબારની અંદર તેની સામે ઉપસ્થિત થયો, આદર થયો છે શિશુપાલ। એટલે એ પહેલી વખત એને રાજાને જોઈ અને તરત જ ઓળખી ગયા કે મારે ઘરે એક રાત્રિ રોકાવા આવનાર યુવાન બીજું કોઈ જ નહીં પણ ખુદ સમ્રાટ અશોક જ હતા। એ જ હતા, એ એના રાજા છે, એ આજે એને ખબર પડી એટલે એ એને ઓળખી જાય છે। આજનો તાસ અહીં આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ। રાજાની પાસે શિશુપાલ જાય પછી એની સ્ટોરી શું છે, પછી એની કહાની શું છે, એ શું વાતો કરે છે રાજા અને શિશુપાલ, એ આવતા તાસની અંદર આપણે એની વાત કરશું। આજનો તાસ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ। હોમવર્કમાં તમને જે આપવામાં આવે તમારે પાકી નોટમાં પેજ હોય અથવા તો પ્રશ્નો હોય તમારે હોમવર્કમાં લખી લેવાના અને એ લેસન લખી અને નોટ ઘરે રાખવાની, હોમવર્ક રેગ્યુલર કરતું રહેવાનું, અધ્યયન કરતું રહેવાનું અને વિડિયા જોઈ અને આપણો અભ્યાસ આપણે ચાલુ રાખવાનો। આજનો તાસ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ।